Last class we discussed about the sample mean of distribution of sample mean. Next, distribution of population proportion. Population proportion. Population proportion. Population proportion is represented by pi. Pi equal to, pi denote a population proportion. Pi equal to the population proportion, and sample proportion is denoted by P. P equal to sample proportion sample proportion estimate ചെയ്യുന്നത് population proportion എന്നാണ് provided an estimate of pi. Pi is the population proportion and P denote the sample proportion provided an estimation of pi. To find a P equal to x by n, where x is the number of items in the sample having the characteristics of interest by sample size. Property of sample proportion is 0 less than or equal to P less than or equal to 1 and n is very large. Second one, n tends to infinity. P is approximately as normal distribution. അതായത് പോപ്പുലേഷൻ പ്രപ്പോർഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പൈ ആണ്. പി ഈക്വൽ ടു സാമ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ ആൻഡ് പി ഈസ് ഫൈൻഡ് എക്സ് ബൈ എൻ. എക്സ് ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ദി സാമ്പിൾ ഹാവിംഗ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതായത് നമ്മളൊരു കുറച്ച് സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മളെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ്, എത്ര സാമ്പിൾസിന് ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടോ അതാണ് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ പി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ എൻ ആണ്. എക്സ് ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റം ഇൻ ദി സാമ്പിൾ ഹാവിംഗ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് of the interest, and sample proportion P is lying between 0 and 1. As n tends to infinity, P is approximately as normal distribution. n വെരി ലാർജ് ആകുന്ന കേസിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന സാമ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യും. നോർമൽ പി ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് 1 ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ? ഓർക്കണം, പൈ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ പ്രപ്പോർഷൻ ആണ്, പി എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ ആണ്. പി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ എൻ ആണ് ആൻഡ് പി ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് 1 ആൻഡ് ആസ് n tends to infinity, P as normal distribution. Okay, next is sample distribution of P. Sample distribution of P or sample distribution of sample proportion. Condition idana, approximated by normal distribution. Sample proportion normal distribution avanulla condition
approximated as a normal distribution n pi greater than or equal to 5 and n into 1 minus pi greater than or equal to 5. ഇതിക്കോ approximated as condition ആണ് approximated by a normal distribution if sample distribution normal distribution ആവാനുള്ള sample proportion normal distribution ആവാനുള്ള condition ആണ് n pi greater than or equal to 5 and n into 1 minus pi greater than or equal to 5 where n is the sample size and pi is the population proportion. Where population proportion ന്റെ mean എന്ന് പറയുന്നത് mu p denote ചെയ്യും mu p equal to pi and population proportion of standard deviation is sigma p equal to root of pi into 1 minus pi divided by n. Where mu p denote mean of sample proportion ആണ് സോറി population proportion ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് mu p എന്ന് പറയുന്നത് p denote sample proportion ആണ് അപ്പൊ mu p is the sample mean of the sample proportion ആണ് mu p is the mean of sample proportion and sigma p is the standard deviation of sample proportion. Evaluate ചെയ്യുന്നത് mu p sample proportionന്റെ മീനും population proportionും സെയിം ആണ്. Standard deviation of sample proportion is root of pi into 1 minus pi divided by n. N is the number of sample, pi is the population proportion. എഴുതിക്കോ where pi is population proportion. അപ്പം നമുക്ക് പറയാം p എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ mu p equal to pi and standard deviation pi equal to 1 minus pi divided by n. ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു p minus pi divided by root of pi into 1 minus pi divided by n. അതായത് x follows normal mu sigma ആണെങ്കിൽ z equal to x minus mu divided by sigma follows n0 സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നത്. എക്സ് ഫോളോസ് നോർമൽ mu sigma ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം z equal to x minus mu divided by sigma follows standard normal 0 1. If as n tends to infinity, sample proportion with the mean mu p and standard deviation sigma p is tending to normal distribution. That is sample proportion p follows normal pi root of pi into 1 minus pi divided by n. That is z equal to p minus pi divided by root of pi into 1 minus pi follows normal 0 1.
Okay. The true proportion of the voters who supported proportion A is pi equal to 0.4. What is the probability that a sample of size 200 yields a sample proportion between 0.4 and 0.45? നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് yield the sample proportion between 0.4 and 0.45. P equal to sample proportion ആണ്. Sample proportion P denote a sample proportion ആണ്. അപ്പോൾ lies between 0.4 and 0.45 less than P less than 0.45. Clear? Given that pi equal to 0.4, that is population proportion pi equal to 0.4 and number of samples n equal to 200. N is large, greater than 30, therefore n is very large. Sample proportion as normal distribution with P equal to mu. P means mean of sample proportion is pi equal to, given that 0.4, and standard deviation sigma of P is root of pi into 1 minus pi divided by n. Pi is given root of 0.4 into 1 minus 0.4 divided by 200, which is equal to 0.4 into 0.6 divided by 200, root of which is equal to 0.24 divided by 200. Which is equal to the calculator use ചെയ്ത് evaluate ചെയ്ത 0.03464. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം P follows normal mu P sigma P ആണെങ്കിൽ P follows normal 0.4, 0.3464. സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ P of probability of 0.4 less than P less than 0.45, which is equal to probability of 0.4 minus mu P എന്തായിരുന്നു, mu P equal to 0.4, 0.4 divided by sigma P. Sigma P is 0.303464, 0.03464 less than P minus 0.4 divided by 0.03464 less than 0.4 minus 45 minus 0.4 divided by 0.03464.
which is equal to probability of 0, 0.4 minus 0.40, 0 less than, z less than 0.5, 0.05 divided by 0.03464, which is equal to probability of 0 less than, z less than, the value is 1.44. Using calculator, find this point 1.44. In a normal, standard normal table, 1.44. Z less than 1.44 means this is the region, is equal to 0.5 plus probability of 0 less than, z less than 1.44. It's equal to 0.5 plus 0 less than, z less than 1.4 ആണ്. റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 ഉണ്ടാവില്ല. ഇതാണ് റീജിയൻ. 0 ലെസ് ദാൻ, z ലെസ് ദാൻ 1.5 ആണ്. 1.44. This is the integration region. Using normal table, find 1.0 to 1.44. 1.44. 0.4251. 1.44 is 0.4251. Is 0.4251 is answer. Next, confident interval for a single mean. Confidence interval for a single mean.
കോൺഫിഡന്റ് ഇന്റർവൽ ഫോർ എ സിംഗിൾ മീൻ എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് സാമ്പിളിന്റെ മീൻ തരും, സാമ്പിൾ മീൻ തരും. അതുപോലെ ചിലപ്പം പോപ്പുലേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തരും, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തരൂല, നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസും തരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പം ആ സാമ്പിൾസിന്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം സാമ്പിൾ മീന് മ്യൂ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ബാർ ആണ്. എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു ഒരു 3.21, ഒരു സാമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷന്റെ സാമ്പിൾ മീന് സപ്പോസ് എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു 3.21 ആന്ന് വിചാരിച്ചോ, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പം അത് പറയുന്നത് ഒരു 95% നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് 3.21 ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഇന്റർവെല്ലിന് ഇടയിൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ കോൺഫിഡന്റ് ഇന്റർവെൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സാമ്പിൾ മീന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ 3.21 ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് 95% കറക്റ്റ് ആണ്, നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ മീന് ഏത് ഇന്റർവെല്ലിന് ഇടയിൽ വരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോൺഫിഡന്റ് ഇന്റർവെൽ ഫോർ സിംഗിൾ മീൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം എഴുതിക്കോ, ഇൻ ലാർജ് സാമ്പിളിന്റെ കേസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ടൂ. ഇൻ ലാർജ് സാമ്പിൾസ് 100 into 1 minus alpha percentage confidence interval for a population mean. Confidence interval for a population mean. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഇഫ് സിഗ്മ ഈസ് അൺനോൺ, ഇഫ് സിഗ്മ ഈസ് നോൺ ആകുന്ന കേസിൽ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, എക്സ് ബാർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സെറ്റ് ആൽഫ ബൈ 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ ബൈ എൻ. സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എന്നാണ്. സിഗ്മ ബൈ എൻ അല്ല, സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എന്നാണ്. അതുപോലെ ഇഫ് സിഗ്മ ഈസ് unknown, if sigma is unknown, sigma is the standard deviation of the population plus or minus z alpha by 2 into s by root n. S is the sigma is the standard deviation of population. S is the standard deviation of sample. ലാർജ് സാമ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ 100 into 1 minus alpha percentage കോൺഫിഡന്റ് ഇന്റർവെൽ ആണ് പോപ്പുലേഷൻ മീനിന്റെ എന്ന് പറയാം. ആ ഒരു കേസില് സിഗ്മ നോൺ ആകുന്ന കേസില് പോപ്പുലേഷൻ മീനിന്റെ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബാർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സെഡ് ആൽഫ ബൈ 2 ഇൻറ്റു സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എന്നാണ്. എക്സ് ബാർ ഈസ് ദി സാമ്പിൾ മീൻ ആൻഡ് ഓഡിബിൾ അല്ലേ? ഓക്കെ. സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ്. എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ മീൻ ആണ്. എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ സൈസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഫോർമുല പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. കോൺഫിഡന്റ് ഇന്റർവെൽ ഫോർ എ സാമ്പിൾ പോപ്പുലേഷൻ മീനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത്. രണ്ടും പഠിച്ചു വെക്കണേ. സിഗ്മ നോൺ ആകുന്ന കേസിലും സിഗ്മ അൺനോൺ ആകുന്ന കേസിലും ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. സിഗ്മ അൺനോൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സാമ്പിളിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. ഫോർമുല മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. A random sample of ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. A random sample of 120 students from a large university yields mean GPA 2.71 with sample standard deviation 0.51. Construct 90% confidence interval for a mean GPA of all students at university. Question ഇതാണ്. A random sample of 120 students from a large university leads a mean GPA 2.71 with the sample standard deviation 0.51. Construct a 90% confidence interval for a mean GPA of all students at university. അതായത് സാമ്പിൾ സൈസ് n തന്നിട്ടുണ്ട്, n equal to 120 and sample mean x bar equal to 120 ആണ്. x bar equal to 2.71. Standard deviation of a sample s equal to 0.51. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് 90% കോൺഫിഡന്റ് ഇന്റർവൽ ഫോർ എ മീൻ GPA ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ്, അതായത് പോപ്പുലേഷൻ മീനിന്റെ കോൺഫിഡന്റ് ഇന്റർവൽ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇവിടെ സാമ്പിളിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് തന്നത്, പോപ്പുലേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തന്നിട്ടില്ല. ആ ഒരു കേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഫോർമുല ഇതാണ്. എക്സ് ബാർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്തായിരുന്നു, എസ് ബൈ റൂട്ട് n. എക്സ് ബാർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സെറ്റ് ആൽഫ ബൈ 2 ഇൻറ്റു എസ് ബൈ റൂട്ട് n. ഈ സെറ്റ് ആൽഫ ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 90% കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെല്ലിനുള്ളിലാണ്. അതായത് ഇത് കറക്റ്റ് ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് എടുത്തത് കറക്റ്റ് ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 90% ആണ്. 90% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രോബബിലിറ്റി 0.9 ആണ്. 90% ഉറപ്പാണ് ഈ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനിടയിൽ കറക്റ്റ് ആകാനുള്ളത്. നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഇന്റർവെല്ലിനിടയിലാണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. പോപ്പുലേഷൻ മീന് ഏത് ഇന്റർവെല്ലിനിടയിൽ വരാൻ പറ്റുമെന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് 0.9 ആണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ സെറ്റ് ആൽഫ ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഈ സെറ്റ് ആൽഫ ബൈ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് 0.9 ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.1 ആണ്. ഇത് സിമട്രി ആയതുകൊണ്ട് 0.1 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പകുതി പ്രോബബിലിറ്റി ഇവിടെ ആയിരിക്കും. 0.1ന്റെ പകുതി പ്രോബബിലിറ്റി
ഈ സൈഡ് ആയിരിക്കും. ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാത്ത പകുതി ഇവിടെ ആയിരിക്കും. 0.05. ഈ പ്രോബബിലിറ്റി 0.05 ആയിരിക്കും. ഇപ്പുറമുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 0.05 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് 0.9 ആണെങ്കിൽ 0 to ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഡ് ആൽഫ ബൈ 2 വരെയുള്ള ഇത് സെഡ് ആൽഫ ബൈ 2 ആണ്. ഇതും മൈനസ് സെഡ് ആൽഫ ബൈ 2 ആണ്. 0 to ഈ സെഡ് ആൽഫ ബൈ 2 വരെയുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ഈ 0.9ന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും. 0.45 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ സെഡ് ആൽഫ ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് നോർമൽ ടേബിളിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. 0.45 പ്രോബബിലിറ്റി വരുന്ന സെഡ് വാല്യൂ ഏതാണെന്നാണ് നമ്മള് നോർമൽ ടേബിളിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ സെഡ് ആൽഫ ബൈ 2 വേണം. സെഡ് ആൽഫ ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. മൊത്തം പ്രോബബിലിറ്റി ഇത് 0.9 ആണ്. അപ്പൊ 0 to സെഡ് ആൽഫ ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.45 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നോർമൽ ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് 0.45 വരുന്ന 0.45 പ്രോബബിലിറ്റി വരുന്ന സെഡ് വാല്യൂ ആണ്. 0.45 വരുന്നത് 1.64 നമുക്ക് എടുക്കാം, 1.65 എടുക്കാം, ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഞാൻ 1.64 ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാ ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് 0.4505 ആണ്. ഇവിടെ 0.4495 ആണ്. രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ 1.64 ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് 1.64. ആ വാല്യൂ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പൊ എക്സ് ബാർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സെഡ് ആൽഫ ബൈ 2 ഇൻറ്റു എസ് ബൈ റൂട്ട് എൻ ഈക്വൽ ടു 2.71 പ്ലസ് സെഡ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.64 ഇൻറ്റു എസ് ഈസ് 0.51 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് എൻ, റൂട്ട് 120. ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഉണ്ട്. 2.7 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1.648 ഇൻറ്റു 0.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് 120. ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താല് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താല് ഇങ്ങനെ വാല്യൂ കിട്ടും. 2.71 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 0.0766. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. 2.71 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2.08 ഡെസിമലിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാല് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ 2.71 മൈനസ് 0.08 2.71 പ്ലസ് 0.08 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താല് 2.63 2.79. അതായത് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2.63ക്കും 2.79നും ഇടയിലായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? അതായത് പോപ്പുലേഷന്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 90% ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം ഏതിനിടയിലായിരിക്കും? 2.63ക്കും 2.79നും ഇടയിലായിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സാമ്പിൾ പോപ്പുലേഷൻ സാമ്പിൾ മീൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 2.71 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇന്റർവെല്ലിന് ഇടയിലാന്ന് പറയാം. 2.63ക്കും 2.79 എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർവെല്ലിനും ഇടയിലാന്ന് പറയാം. ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോ വേർഡ്സില്. 1 may be 90% confidence that 90% confidence that the true average GPA of all students at university is contained in the interval 2.63 and 2.79.